Hello viewers, how are you? You are welcome in my channel. Today I am going to discuss about a new story of class 12. I hope that it will be helpful to the students of class 12. The name of the story is The Ice Habit by Ruskin Bond. Let's start about it. The writer Ruskin Bond was an eminent writer. He was born at Kosauli in Himachal Pradesh on 19th May in 1934. His father and his mother got separated when the writer was only 4 years old, and when the writer was 10 years old, his father died of malaria. It was a difficult time for him. He was brought up in the house of his grandmother at Dehara. Since then, the writer began to write a number of stories, and he completed his schooling and in 1952. His first story was The Room on the Roof. He got a number of awards for his writings. Actually, he was a prolific writer. In 1992, he received the Sahitya Akademi Award for his story Our Trees Still Grow in Dehara. His contribution in literature is really praiseworthy. তাহলে আমরা দেখলাম যে দ্য আইস হ্যাবিট এরও দৃষ্টি আছে। এই গল্পটির লেখক রাস্কিন বন্ড। তিনি হিমাচল প্রদেশের কোসুলি নামে একটি স্থানে 19শে মে 1934 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বাবা ছিলেন অব্রে আলেকজান্ডার বন্ড অ্যান্ড হিজ মাদার, এবং তার মা ছিলেন এডিথ ক্লার্ক। এবং লেখকের বাবা মা আলাদা হয়ে গেছিলেন যখন লেখকের বয়স ছিল মাত্র 4 বছর। তারপর লেখক তার দাদির কাছে মানুষ হতে থাকেন এবং সেখানে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি দেহারা এবং সিমলার স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। 1952 সালে তিনি তার স্নাতক সম্পন্ন করেন এবং তিনি অসংখ্য গল্প উপন্যাস লিখেছিলেন। তার অন্যতম প্রথম গল্পটি ছিল, যেটা 1992 সালে তাকে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার এনে দিয়েছিল। গল্পটির নাম হচ্ছে আওয়ার ট্রিজ স্টিল গ্রো ইন দেহারা। তারপরে তিনি 1999 সালে পদ্মভূষণ বা পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছিলেন। এক কথায় তিনি একজন অনবদ্য লেখক, যার লেখা সাহিত্যের সম্পদ। লেটস start the story of the lesson, The Ice Habit. The narrator of the story, The Ice Habit, was traveling alone in an empty train. At Rohana station, a girl got into the train compartment. Her parents came to see her off, and they advised her about everything. Perhaps it was her first journey
alone. The narrator liked the voice of the girl and the sound of her slippers. And then the narrator thought that he was a blind man. His eyes were only sensitive to light and darkness. So he wished to play a game of a youth who could see. So he asked a question when the girl sat before him. He asked how where he was going. The girl was startled, and after a while she answered that she was going to Saharanpur, where her aunt would receive her. The narrator was also asked about the same questions, where he was going, by the girl. The narrator told that he was going to Dehara and then to Mussoorie. Thus, the girl praised the beauty of Mussoorie, and it impressed the narrator, and he himself declared the beauty of Mussoorie. But he noticed that the girl did not notice him, so he stopped his comment or conversation with the girl, and later he asked a wrong question to the girl, as it might identify that he was blind. But the girl showed no interest in this question, so the narrator was saved. And then the narrator could not stop for that, and he again asked a safe remark. The remark was, the girl was good at looking, and the girl began to laugh. It made the narrator clear that the girl was really beautiful. And then the narrator was told by the girl that he was really a brave youth. And then the station Saharanpur arrived, and the girl bade the narrator goodbye, and she got down from the train. At that time, a hue and shore was heard at the entrance of the gate, and another passenger, male passenger, entered the compartment, and from that passenger the narrator came to know that the girl was blind, and thus he was turned into a romantic fool. তাহলে এই গল্পটি বেশ মজার গল্প। গল্পটিতে দেখা গেল বক্তা তিনি ট্রেনে করে একাকী ভ্রমণ করছেন, সেই কামরাতে অন্য কোনো যাত্রী নেই। সাহারানপুর নামে একটি স্টেশন যখন রোহানা নামে যখন একটি স্টেশন আসলো, তখন সেই স্টেশনে একটি যাত্রী, মহিলা যাত্রী ট্রেনে কম্পার্টমেন্টে উঠলেন, এবং তাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন তার বাবা মা, এবং লেখক মেয়েটির চপ্পলের আওয়াজ এবং তার কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যদিও লেখক অন্ধ ছিলেন, তবু তিনি ভেবেছিলেন যে এই মেয়েটির কাছে তিনি চোখে দেখতে পান এরকম অভিনয় করবেন, এবং এইভাবে তাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়। প্রথম কথাবার্তা শুরু হয়, লেখক মেয়েটিকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন। মেয়েটি একটু চমকে গিয়েছিল, এবং তারপর লেখককে জানিয়েছিল যে সাহারানপুর নামে একটি স্টেশনে তিনি নামবেন, যেখানে তার পিসিমা বা কাকিমা তাকে নিতে আসবেন। আর তারপরে মেয়েটিও লেখককে প্রশ্ন করেছিলেন লেখক কোথায় যাচ্ছেন। লেখক তখন পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি দেহারা
হয়ে মসুরি যাবেন। এরপরই লেখক মেয়েটিকে একটি ভুল প্রশ্ন করে বসেছিলেন, যার জন্য তাকে খেসারত দিতে হতো, কিন্তু মেয়েটি তার প্রশ্নের সেভাবে কোনো জবাব বা গুরুত্ব দেয়নি, যার ফলে লেখক ধরা পড়েননি। এবং পরবর্তীতে লেখক আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন যে মেয়েটির মুখশ্রী খুব সুন্দর। এ কথা শুনে মেয়েটি খুব হাসতে লেগেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি এই কথাটি শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, যার কারণে তিনি লেখককে একটি সাহসী যুবক বলে অভিহিত করেছিলেন। কারণ অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে বা মহিলার সঙ্গে প্রথম ভাবেই যদি কেউ এরকম কথা বলে দেয়, তাতে করে মনে এরকম একটা প্রশ্ন আসতেই পারে, যে সাহসী যুবক বলে লেখককে অভিহিত করা হয়েছিল। তারপরেই ট্রেনের গতিবেগের পরিবর্তন, পরবর্তী স্টেশন সাহারানপুর এসে উপস্থিত হলো এবং মেয়েটি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার উপক্রম করলো। সেই সময়ে গেটে একটি কলরোল শোনা গেল, নতুন যাত্রী প্রবেশ করলো। লেখক তার কাছ থেকে জানতে পারলেন যে মেয়েটির চুলগুলি নয়, চোখগুলি খুবই সুন্দর ছিল, কিন্তু তার সেগুলো প্রয়োজন ছিল না, কারণ শি ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড, কারণ সে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধ। লেখক সেটা জানতেন না, সেজন্য লেখক হয়ে উঠলেন আবেগপূর্ণ বোকা এবং তিনি নির্বাক হয়ে রইলেন। এখানেই এই গল্পটি সমাপ্ত হলো। আমরা এখান থেকে কিছু কোশ্চেন পরবর্তীতে দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি তোমরা এই গল্পটি মন দিয়ে শুনলে এবং গল্পটিকে স্কিপ করনি, এবং যদি তোমাদের গল্পটি ভালো লেগে থাকে, আমি সহজভাবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে বললাম, এবং পরবর্তী ভিডিওতে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, শর্ট কোশ্চেন এবং বড় কোশ্চেন দেওয়ার চেষ্টা করব, যেগুলো ফাইনাল পরীক্ষায় অর্থাৎ এইচএস ফাইনাল পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তোমরা এটি যদি ভালো বলে মনে করো তাহলে সাবস্ক্রাইব করো এবং অনেক করে শেয়ার করো। নমস্কার।